神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。神的救恩，阿们。弟兄姐妹，新年快乐！新年快乐，阿们。神的恩典，神的恩典，我们能够度过2024年，阿们。那很多专家们都说今年会什么啦什么啦不好，这个啦不好那个。我们不相信这些，我们只是相信神的话，因为神说他的子民他会保护，他
他的恩典足够我们，我们必度过这个今年2025年，哇，顺顺利利，阿们，顺顺利利，因为他的恩典，一切都变为美好。阿们。世界未造前，我早已定义，我的生命在你手中，并在你计划里偶住。你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。相不相信？世界会造前，你早已定义，我的生命在你手中，并在你计划里偶住。你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。真美善，真美善，真美善，你所为我成就的是何等的美善，真美善，一切是最美善。你是我的生命更宝贵，我们相信今年会更好。阿们。世界未造前，你早已定义，我的生命在你手中，并在你计划里偶住。你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。真美善，成就的是何等的美善，真美善，一切是最美善。你是我的生命，我们相信，主耶稣，我们相信。我们双手好不好？我们相信，我们告诉他真美善，真美善。我们相信今年是最美善的一年。你所为我成就的是何等的美善，真美善。我们相信，这是最美善。来，弟兄姐妹。这首歌，阿们， lebih keras nyanyinya， 真美善，阿们，真美善，来弟兄姐妹，我们相信主耶稣，你所为我们预备的今年是最美好呀，真
相信，我们相信真美神，真美神，今年是真美神，你是我的依靠，是何等的美神。你是我的生命更宝贵，你是我的生命更宝贵，你是我的生命更宝贵。我们感谢你，感谢你，感谢你，我们把这一生都交在你手中，我们把今年交在你手中，一切变为美好，因为你掌管一切。我们感谢你，感谢你，感谢你，感谢你，一切是最美神，一切是最美神。我们高举你生命，唯独你配的，配的，配的。你是我们的一切，你是我们的一切。我们知道这一生你掌管我们一生一切，世上所有的爱不能与主相比，能够接纳我所有过犯，包容我的罪，唯有你的大爱，耶稣。没有任何像你如此奇妙的爱，能够改变我的心，使我得到新生命，唯有你的大爱，耶稣。直到如今，我全相信。
主，我心中荣耀，我应歌唱。你是独一慈爱的神，直到如今，我全相信你是独一慈爱的神。你是独一慈爱的神，你是独一慈爱的神。阿门。他是我们的真神，独一慈爱爱我们的神，为我们预备最美好的。阿门。一切歌颂赞美归主耶稣。哈哈哈耶！我们相信，赞美他，敬拜他。一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂与赞美。我们高声欢呼，高举耶稣之名。哈利路亚！一切歌颂，一切歌颂赞美都归我主我的神。你是配的歌颂与赞美。我们高声欢呼，高举耶稣之名。阿门。Siap nari-nari nggak? Ke kanan dulu ya.赞美主，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。一切歌颂赞美都归我主我的神。你是配的歌颂，配的。我们高声高举耶稣之名。我们赞美主啊！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！kita yang kencang ya, yuk 赞美主，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，拍手敬拜好不好？赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，阿门，哈利路亚，哈利路亚，哈利路我们不停的赞美主，阿门。从拜一、拜二、拜三、拜四、拜五、拜六，直到礼拜，每天都赞美
赞美主呀！呀，我要赞美耶和华。他是我们的力量，他是我们的力量，让我们度过今年。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。我一生要赞美耶和华，我爱我的时候要歌颂我的神。心啊，你要赞美他，赞美！我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美，我要赞美，更大声好不好？
华语堂的弟兄姐妹们，我请大家起立，我们同心宣告说，今年2025年是丰收之年，2025年是丰收之年，2025年是丰收之年，2025年是丰收之年。哈利路亚！我们进入祷告，我们为总统爸爸布拉波沃和副总统爸爸吉布兰祷告。新总统是爱这个国家、爱这里的百姓的总统，愿神赐给他们数天的智慧，来界定政治方面的各样政策。总统、政府领袖和官员们，求主赐给他们智慧与谋格，为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。人民政府齐心协力，我们的国家经济复兴，治安稳定，国家繁荣富强。也求主减少印尼的天灾人祸，复苏印尼的经济，使印尼各方面繁荣强盛。祝福我们的总主任杨东宝牧师，求主圣灵恩膏他，借助他仆人，在这末世的时代，创就更多的灵魂归向主。求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用，成为第3个无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。也祝福我们的蔡嘎督组长、牧师长许燕子医生牧师，祈求使他有敏锐的领智和启示，求使他有健康的身体和力量，愿主利用他的口舌传扬高级主的圣名，成为医生和牧养，借着传福音，使更多的灵魂归向主耶稣。求上帝祝福他的健康与他的家人，愿他的妻子奥利菲亚师母、儿女们、媳妇和女婿们，让上帝成为他和他家人的盾牌和帮助。愿上帝赐给你仆人在这个督主堂的牧养事工，愿你在所有在这个督主的子民都配着在上帝面前。我们也求上帝在这个督主兴起耶利米一代的青年兴起，使复兴起来，使他们有敬畏之心，保持圣洁，远离罪恶，借着圣灵，他们的信心刚强起来，让他们大大被主使用。耶利米一代的青年既被圣灵充满，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿们。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 12 Januari 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Tan Willing. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 11 Januari 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan 6 Januari 2025 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Unit pengajaran CK7 akan melaksanakan wisuda KOM 100, 200, dan 300 batch 8 sampai dengan 12 secara onsite yang akan dilakukan pada hari Minggu 19 Januari 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Registrasi peserta wisuda dapat dilakukan di WA Group masing-masing batch.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBIPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.时刻我称颂他，赞美常在我口中，我灵为主名而夸口，谦卑人必听见他名，困苦人欢喜快乐，同来传扬伟大荣耀真神，同来颂赞高举他的名到永远。我心求主，他听见我大求了，我脱离患难，同来颂赞高举他的名到永远。哦，将是赞美尊主名伟大。为敬畏他的宗旨名，天使必周围安宁，救他们脱离一切的恐惧。是慈爱却是爱了，我们并不缺乏，因此我们高声歌颂赞美，同来颂赞高举他的名到永远。我心求主，他听见我，他救了我脱离患难，同来颂赞高举他的名到永远。哦，将是赞美尊主名伟大。尊主名伟大，唱诗，尊主名伟大。从耳你听见我叫好，享受掌手每一步，必要尽是舌头无所耳语。心山和愿力作全心，祈求和谐。神要真理，神必听你呼救，同来颂赞高举他的名到永远。我心求主，他听见我，他救了我脱离患难，同来颂赞高举他的名到永远。哦，将是赞美尊主名伟大。来，我们一起站起来，说我来颂赞高举他的名到永远。我属心求主，他听见我，他救我脱离患难，同来颂赞高举他的名到永远。哦，将是赞美尊主名伟大。同来颂赞高举他的名到永远。我心求主，他听见我，他救我脱离患难，同来颂赞
是赞美尊主你为何。Terima kasih, Aba ya Bapa. 我们在天上的父， Engkau begitu baik Tuhan. 主啊，你真美善， Kami boleh melewati tahun 2024 Tuhan. 我们可以度过2024年， Dan di awal tahun 2025 ini 在这个2025年的年初， kami datang kepadamu. 我们来朝见你， Karena kami percaya Engkau pasti punya rencana yang indah buat kami. 因为我们相信你一定有一个美好的计划。 Pagi ini terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji menyembah-Mu. 今天早上，我们感谢你有一个机会，我们可以敬拜赞美你。 Dan sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. 主啊，这个时刻我们来渴慕来聆听你的真理， Berbicaralah kepada kami. 求你对我们说话， Kami buka hati kami, 我们 pikiran 敞 kami 开我们的心， untuk menyambut kebenaran firman-Mu. 来迎接你的真理。 Di dalam nama Tuhan Yesus. 奉靠主耶稣基督的圣名， Haleluya, 哈 amin. 利路亚，阿门。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. 平安，各位弟兄姊妹，早上好。 Puji nama Tuhan kita boleh melewati tahun 2024. 感谢主，我们大家都可以度过2024年。 Merry Christmas and Happy New Year buat semua. 圣诞快乐，而且新年进步。 Hari ini di awal tahun saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. 今天就是这个年初，我很渴慕来分享上帝的话， Tentang Jesus love everyone. 就是上帝爱我们每一个人， Bagaimana Yesus mengasihi semua orang yang di dunia. 就是神怎么样爱这个世人。 Kita sudah melewati hari Natal Bapak Ibu. 我们已经度过了这个圣诞节， Kita memperingati hari Natal. 我们来纪念这个圣诞节， Bagaimana kelahiran Raja di atas segala raja dia datang ke dunia ini. 就是万王之王他怎么样来到这个世界上。 Kalau kita baca di Alkitab, 如果我们读圣经， dari perjanjian lama Tuhan mengirimkan para hamba-hambanya. 在旧约圣经就是上帝差遣他的仆人， Ada hakim-hakim, 有这些不知， para nabi, 还有先知。 dan akhirnya dia datang sendiri ke dunia, saudara. 后来呢，他本身他自己来到这个世界上， Dia datang, pasti dia punya rencana dalam kehidupan kita. 他来，他在我们每一个人的生活一定有美好的计划。 Karena kalau tidak ada hal yang penting, tidak mungkin dia datang ke dunia ini, saudara. 若不是没有重要的事呢，他不可能来到这个世界上。 Saudara bisa bayangkan kalau di dalam satu perusahaan yang punya cabang di mana-mana di negara-negara lain, 呀，我们可以想象一个公司，如果他对别的公司有一些重要事， seandainya yang punya perusahaan itu, ownernya datang ke negara itu, 比如说他主人来到某某国家， berarti ada hal yang benar-benar serius, saudara. Amin. 意思就是说一定有严重的事。 Nah, slide selanjutnya kita melihat apa sih yang Tuhan ajarkan buat kita semua, saudara. 神到底教导我们什么事？ Dikatakan di situ kelahiran Sang Juru Selamat. 就是这个救主的降生。 Dikatakan di situ jangan takut, 这里告诉我们 Sebab 不要惧怕， sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 我报给你们大喜的信息是关乎万民的。今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。 Yesus datang ke dunia ini sebagai Juru Selamat. 主耶稣来到这个世上，身为一个救主。 Juru Selamat berarti dia datang untuk membawa keselamatan buat dunia ini. 救主意思就是说，他把这个救恩带给这个世界。 Nah, slide selanjutnya kita lihat lagi. 接下去我们看， Dikatakan Tuhan mencurahkan kasih-Nya bagi semua orang. 神将他的爱赐给所有的人。 Matius 5 ayat 45 dikatakan karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人。 Banyak orang yang berpikir, wah saya tidak layak buat Tuhan. 很多人在想，我是不配的， Saya masih banyak kekurangan. 我还有很多缺点， Saya masih bikin dosa.
我还有很多罪恶， Saya masih banyak kesalahan. 我还有很多错误。 Tapi hari ini dengan jelas bahwa Tuhan mencurahkan kasih-Nya untuk kita semua. 但是今天很清楚的，神把他的爱给我们所有的人。 Dikatakan dia menerbitkan matahari bagi orang jahat maupun orang baik. 这里告诉我们，他把日头照给好人，也照给歹人， Dia menurunkan hujan bagi orang benar maupun orang tidak benar. 而且降雨给义人和不义的人。 Karena kedatangannya yang pertama, dia menjadi juru selamat. 因为他第一次的来呢，就是身为一个救主。 Jadi siapapun kita hari ini di tempat ini, 今天我们在座的，无论我们是任何人， apapun yang sudah kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita, 无论在我们的生命经历过任何事， ingat baik-baik bahwa Tuhan mencurahkan kasih-Nya untuk kita semua di tempat ini. 我们要记得清楚，他把他的爱呢赐给我们所有的人。 Kalau tadi firman Tuhan katakan, Tuhan menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. 这里告诉我们，日头照好人也照歹人。 Bagaimana dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan? 那么那些不认识主的人怎么样呢？ Kalau gitu kita nggak usah kenal Tuhan, kita nggak usah beribadah saja, kan Tuhan baik buat kita. 若是这样，我们不用信主，我们不用在这里聚会，神不是认识我们吗？ Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. 这里呢不是这样的意思。 Sebagai orang tua, kita punya anak, 身为家长，我们有孩子， kita pasti tahu anak kita itu punya kelebihan, punya kekurangannya. 我们肯定我们会知道这个孩子有优点有缺点。 Kadang-kadang anak kita bandel, 有时候他顽皮， kadang-kadang anak kita nggak mau nurut. 有时候不听话。 Tapi apakah kita sebagai orang tua membenci mereka? 但是呢，身为家长，我们是否还在操练他们呢？ Tentu tidak. 当然没有， Kita mengasihi mereka. 我们爱他们。 Itu sebabnya kita mengajar mereka, membawa mereka, mendidik mereka berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. 因此呢，我们教导他们，我们培养他们，照着神要我们做的。 Jadi hari ini ingat baik-baik bahwa Tuhan mencurahkan kasih-Nya untuk kita semua. 所以今天我们要好好的记住，神把他的爱赐给我们所有的人， Karena dia datang sebagai juru selamat. 因为他来是身为一个救主。 Berita inilah yang harus kita bagikan kepada orang-orang di luar sana. 就是这个消息呢，我们要分享给外边的人。 Siapapun mereka yang berpikir saya nggak layak, saya orang berdosa. 无论是他在想我是罪人，我不配的。 Hari ini ada kesempatan untuk kita semua Bapak Ibu 今 semua. 天呢，是有一个机会赐给我们所有的人， Untuk menerima kasih Tuhan yang dicurahkan bagi kita. 来接受他赐给我们的慈爱。 Dan selanjutnya kita lihat lagi dikatakan, 接下去我们看， Tuhan mencurahkan kebaikannya bagi semua orang. 神将他的美善赐给我们所有的人。 Firman Tuhan katakan di dalam Titus 3 ayat 47, 在提多书3章4到7节， ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan dalam kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. 但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。圣灵就是神借着耶稣基督我们救主厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后世。 Di sini dikatakan dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. 这里告诉我们，他救了我们，不是因为我们自己所行的义。 Banyak orang dari semua agama berusaha untuk beribadah melakukan perbuatan baik. 很多人所有的宗教都他们尽量行善， Tapi bagaimana mungkin perbuatan baik kita bisa memenuhi standar daripada surga? 但是我们所行的义呢，怎么可能可以达到神的标准？
Ingat baik-baik, kita semua ini tidak ada yang sempurna. 我们要记得，我们大家没有一个人是完全的。 Mungkin di hadapan manusia kita bisa kelihatannya tidak ada kesalahan. 可能在人面前，我们也许会看到没有做错， Mungkin orang bisa melihat perkataan perbuatan kita. 也许别人也看到我们的言语、我们的行为。 Orang bilang, wah ini dia nih orang baik. 别人说：“哇，他真是好人。 Tapi masalahnya Tuhan melihat bukan hanya perkataan dan perbuatan kita Bapak Ibu. 可是呢，问题是神不单单看我们的言语、我们的行为， Dia melihat isi hati, motivasi kita, dan rencana-rencana kita. 他看我们的心、我们的心态，而且我们的计划。 Hal-hal seperti ini tidak ada satu orang pun yang bisa melihat. 这样的事呢，没有一个人可以看得见。 Kalau hari-hari ini kita lihat berapa banyak orang itu takut akan hukum karena apa? CCTV. 呀，因为现在我们看，哇，很多人怕了这个律法，为什么呢？因为有这个 CCTV 在看， Mungkin dia mau melakukan kejahatan. 也许他想作恶， Tapi pas dilihat, wah ada CCTV, jangan deh. 哇，他看有这个照片要看到你， Karena nanti ketahuan mukanya, ketahuan apa yang sudah dia lakukan. 所以呢会知道是谁的脸，或者你做了什么错。 Jadi sebenarnya dalam hatinya punya niat jahat. 所以呢，其实他心里呢有这个恶意， Tapi karena ada CCTV jadi wah nggak jadi deh. Jadi, 所以呢，因为有这个 CCTV 啊，我就不做了。 itu yang manusia bisa lakukan. 这是人可以做得到的。 Tapi firman Tuhan katakan apa? 可是神的话告诉我们什么？ Dia bisa melihat isi hati kita dan rencana kita. 他可以看到我们的心里面，我们的动机。 Itu sebabnya pada waktu Yesus datang dan mengajarkan murid-muridnya, 所以当耶稣来，而且教训他的门徒， bahkan orang-orang Farisi pada waktu itu, 甚至当时的法利赛人， mereka berpikir bahwa Yesus ini meniadakan atau menghapus yang namanya hukum Taurat. 他们以为呢，耶稣涂抹了这些律法。 Tetapi justru Yesus mengajarkan hal-hal yang sebenarnya lebih berat daripada apa yang harus kita lakukan. 可是呢，其实耶稣教导呢，比这个律法更加严重、更加难做的。 Karena semua hukum Taurat dalam perjanjian lama itu kalau kelihatan atau ketahuan bersalah maka dihukum. 因为在旧约圣经这个律法呢，如果被发现你做错呢，就会被惩罚。 Jadi orang kalau mau melakukan kesalahan atau kejahatan dia lihat-lihat dulu ada orang nggak di sekelilingnya. 所以，当一个人想犯错的时候，他看看四周围有没有人看见。 Kalau nggak ada orang baru dia lakukan. 如果没有人呢，他才做。 Tapi apa yang Yesus ajarkan bukan seperti itu Bapak Ibu semua. 可是耶稣所教导的，不像那些。 Tuhan tahu segala sesuatu apa yang ada dalam hati kita dan pemikiran kita. 神知道在我们心里面，而且在我们思想里面。 Jadi sebelum kita melakukannya, 当我们还没有做出来， pada waktu itu terlintas dalam pikiran kita, dalam hati kita, 在我们心里，我们思想刚刚在想到， disitulah Roh Kudus akan memberikan peringatan buat kita. 那当时呢，这个主圣灵就要提醒我们， Ini salah, ini tidak benar. 这是错的，这个不好的， Ini tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. 这个没有照做神的真理 Ini melanggar daripada apa yang Tuhan katakan. 啊，你就做错了这个神的真理。 Jangan kita lakukan. 那我们不要去做它。 Itu sebabnya pada waktu kita mau melakukan kesalahan atau kejahatan atau apapun juga yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, 因此呢，当我们要做出错误的事， pasti saya jamin kita semua tidak mendapatkan yang namanya damai sejahtera. 我敢肯定，我们大家都没有这个平安， Karena sebenarnya kita tahu ini nggak benar, ini salah. 因为我们其实知道这是不好、不对的，这个是错的。 Dan pada waktu kita melakukannya pasti nih jantung kita nih hati kita deg-degan terus. 而且当我们做出来的时候，我们心脏已经跳得很厉害， Karena sebenarnya Roh Kudus sudah memberikan alarm buat hati kita. 因为其实呢，圣灵已经早提醒我们了。 Nah itu sebabnya firman Tuhan katakan di sini, dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. 因为这里告诉我们，他救了我们，并不是我们自己所行的义。 Karena tanpa ada Roh Kudus yang memperingatkan kita, maka tidak mungkin kita bisa melakukan apa yang Tuhan suruh. 因为呢，如果没有圣灵的帮助呢，我们肯定做不了神要我们做的。 Nah kalau semua orang tidak bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan, bagaimana mungkin kita bisa menerima keselamatan yang dia sudah berikan? 如果所有的人不能够达到神要我们做的，我们怎么可能够得到这个救恩呢？
Itu sebabnya dia turun ke dunia ini sebagai juru selamat. 因此他来到这个世上，身为一个救主， Supaya orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan. 好叫我们因恩得称义呢，凭着永生的盼望成为后世。 Jadi kasih dan kebaikan Tuhan itu diberikan untuk supaya kita bisa menerima kehidupan yang kekal. 所以上帝的慈爱和怜悯呢，赐给我们，让我们可以得永生。 Itu yang harus kita ingat baik-baik Bapak Ibu semua. 这件事我们要好好记住。 Yang namanya kasih karunia 这个恩慈的意思 bukan artinya kita sepelekan atau kita kecilkan. 不是说我们轻看或者小看它。 Tahukah Bapak Ibu arti daripada maksud daripada kasih karunia itu? 我们是否知道这个恩慈的意思呢？ Kasih karunia berbicara bahwa yang memberi tidak wajib untuk memberikan. 恩慈呢，就是讲到赐给我们的呢，它不是一个任务，它要给你， Dan yang menerima tidak layak untuk menerimanya. 而且领受的人呢，他是不配得领受到。 Kalau kita mau memberikan sesuatu kepada orang, 如果我们想给某某人， kita bisa melakukan kebaikan. 我们可以行善， Tapi ada hal-halnya kita juga berpikir, apa kewajiban saya harus berbuat baik sama orang ini? 可是有很多事，我们也在想，我是否是我的任务要给他？ Orang ini jahat sama saya, 他对我作恶， orang ini berusaha untuk mencelakakan saya. 他要害我， Jadi saya nggak wajib untuk tolongin dia. 所以我没有任务要帮助他。 Bukan begitu kasih karunia. 但是这个恩慈不是， Kasih karunia dicurahkan bagi mereka yang tidak layak dan tidak mampu. 这个恩慈呢，赐给那些没有能力而且没有这个任务的。 Kenapa Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita semua? 为什么神要赐给我们这个慈爱？ Karena Dia berharap suatu saat nanti kita mau datang kepada Dia dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. 因为他盼望我们总有一天会来到他面前，而且领受他。 Karena Dia mau kita yang berubah untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. 因为他想我们改变来执行这个真理。 Itu sebabnya Dia yang harus memulai dulu yang namanya keselamatan ini buat kita semua. 因此他必须先他改变来开始这个救恩， Supaya kita bisa berjalan di dalam rencananya yang indah. Dia buka jalan dulu. 因此我们可以走在他美好的计划，他为我们敞开。 Makanya Dia berkata, akulah jalan menuju kepada kehidupan dan kebenaran itu. 因此他说，我就是道路真理生命往这个生命。 Di luar sana orang berusaha untuk melakukan kebaikan. 在外边他们尽量做了这个行善， Dengan berharap bahwa semuanya ini bisa membawa dia masuk ke dalam kerajaan surga. 他们以为行善呢，所有可以以后把他带到天堂。 Tapi nggak ada satupun ya nilai-nilai kerajaan surga yang layak untuk kita semua. 但是呢，没有这个天堂的这个价值呢，可以给我们做。 Itu sebabnya raja di atas segala raja itu turun dan mengajarkan kita semua. 因此呢，这个万王之王他下来呢，来带领我们。 Sebabnya Yesus pada waktu turun di dunia, dia mencari murid-murid untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. 当耶稣来到这个世上，他寻求门徒们来寻求他的真理， Supaya orang-orang bisa belajar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka. 让他们可以学习这个真理，而且在他们的生命实践出来。 Jadi kalau kita mengerti baik-baik 如果我们可以明白， bahwa kekristenan itu bukan berbicara tentang agama, 就基督徒生命呢，不是讲到宗教， tapi berbicara tentang perjalanan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. 可是是讲到我们与耶稣一起的生命过程。 Pada waktu kita jatuh bangun, 当我们在那边跌跌落落， pada waktu suka dan duka, 在喜怒哀乐的时 pada 候， waktu kita bisa dan kita tidak bisa. 当我们可以做出来或者不行， Ingat Tuhan tidak pernah jauh dari kita. 我们要记住，神没有离开过我们。 Dia ada di situ untuk menyertai kita Bapak Ibu semua. 当时他在那边来看顾 Karena 我们， kasih-Nya dicurahkan bagi semua orang di dunia 因 ini. 为他的慈爱赐给我们所有的人。 Nah, slide selanjutnya dikatakan yang ketiga. Slide yang ketiga. 第三 Tuhan menanggung penderitaan semua orang. 神担当所有人的苦难。 Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, dia telah dicobai
hanya tidak berbuat dosa. 因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。 Kadangkala kita berpikir, Tuhan, Engkau tidak tahu penderitaan saya. 很多时候我们讲啊，主啊，你不明白我的苦难， Engkau nggak ngalamin sih apa yang saya alamin. 你没有经历过我的经验。 Pada waktu saya ditolak, 当我被拒绝， saya disakiti, 他伤害我， saya dianiaya, 怕别人逼迫我， saya ditinggalkan. 别人抛弃我。 Tapi di hari Natal membuat kita mengenang kembali 但是在圣诞节，使我们再一次的提醒， bahwa Raja di atas segala raja itu turun menjadi manusia di 就 dunia 是 ini. 这位万王之王，他来到这个世上身为人。 Kenapa dia harus turun ke dunia ini menjadi manusia? 为什么他必须来到这个世界上做人呢？ Supaya dia bisa mengajarkan kita, Bapak Ibu semua. 让他可以教训我们， Bahwa dia juga mengalami segala sesuatu apa yang kita alami. 也就是说，他也经历过我们所经历的事， Dia pernah disakiti sama seperti kita disakiti, saudara. 像我们一样，他也被伤害过， Dia pernah ditinggalkan. 他也被离弃过， Bahkan kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, dia ditolak oleh orang-orangnya. 甚至在圣经里面，他的人也拒绝了他。 Bayangkan kalau kita datang kepada keluarga kita, tapi keluarga kita bilang, sorry, saya nggak kenal kamu. 我们可以想象，若是我们来到我们的家人，家人说对不起啊，我不认识你。 Demikian Yesus turun ke dunia ini, dia datang untuk menyelamatkan. 耶稣来到这个世上，他为了拯救我们。 Tapi berapa banyak orang yang mau menerima dia sampai hari ini? 可是直到今天，有多少人肯接受他呢？ Itu sebabnya firman Tuhan juga bilang apa? Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. 因此，诗篇也说，耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。 Karena dia mau kasih tahu bahwa dia juga merasakan segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini. 因为他也想告诉我们，他也经历过所有我们经历的事。 Kalau kita sedang patah hati, kita sedang mengalami problem, masalah dalam kehidupan kita, 如果我们生命经历过很多伤心苦难的事， mari datang kepada dia Bapak Ibu semua. 让我们来到他跟前。 Jangan kita pikir, dia mana pernah ngalamin apa yang saya alamin. 我们不要想，哇，他哪里经历过我的经验呢？ Ingat baik-baik bahwa dia pernah turun ke dunia ini dan berjalan sebagai manusia. 我们要好好纪念他曾经来到这个世界上， Dia tahu rasanya dikecewakan. 他知道那个失望的感受， Dia tahu rasanya dikhianati. 他知道被人家出卖的感受， Dia tahu rasanya bagaimana dia ditinggalkan. 他知道这个被人家丢弃的感受， Tapi dia menanggung itu semuanya. 但是他担当这一切， Supaya kita bisa belajar dari dia. 让我们可以从他那儿学习。 Itu sebabnya apapun yang hari-hari ini kita sedang alami. 因此，现今我们所经历的事， Mari datang kepada dia. 让我们来到他面前。 Jangan kita pikir Tuhan mah mana peduli dengan apa yang saya alami, 我们 problem 不要 saya. 想，哇，神不关心我的经历。 Dia tahu pada waktu kita menangis Bapak Ibu 当我 semua. 们流眼泪的时候，他知道。 Dia ada di situ bersama dengan kita. 当时他也在跟我们一起， Dia tidak pernah meninggalkan kita. 他没有离开过我们， Karena dia namanya adalah Immanuel. 因为他的名字叫以马内利， Allah beserta dengan kita. 神与我们同在。 Jadi tidak ada hal apapun juga dalam kehidupan kita yang sanggup memisahkan kasihnya dalam hidup ini. 所以没有任何事物可以使我们与神的慈爱离弃。 Hari-hari ini mau nggak kita datang kepada dia? 是啊，现在我们要不要来到他面前？ Dalam penderitaan, dalam sakit, dalam masalah. 在我们的苦难、我们的疾病， Jangan kita tanggung semua. 我们不要把所有的事都 Jangan 自己 kita 担， berpikir ini hidup saya, ini masalah saya, ini problem saya. 不要想哦，这是我的生命、我的问题、我的苦难。 Ingat baik-baik, Yesus selalu membuka tangannya untuk menerima saudara dan saya. 我们要好好记住，耶稣敞开他的双手来接受我们。 Itu sebabnya firman Tuhan bilang apa? Mari datang kepadaku yang letih, lesu, dan terbeban berat. 因此，神的话告诉我们：你们的有负体的呢，来到他这里来， Karena aku akan memberikan kelegaan. 因为我给你们的安息。 Dia yang berjanji, dia yang meminta kita untuk datang kepada dia. 是他应许我们，他要求我们来到他面前。 Kalau Bapak Ibu lihat, di luar sana banyak orang berusaha mati-matian untuk mencari yang namanya Tuhan.
如果我们看到外面他们尽量去寻求那位神 berusaha mati-matian untuk menyenangkan Tuhannya. 他尽量来去找他的自己的上帝。 Tapi Yesus berbeda. 可是呢，耶稣不一样， Dia yang datang untuk mencari saudara dan saya. 是他自己来寻求你和我。 Itu sebabnya pada waktu Yesus mengajarkan murid-muridnya, dia cerita tentang perumpamaan demi perumpamaan. 因此，当耶稣教导门徒的时候，他把很多的比喻来教训他们， Cerita tentang anak yang hilang, 就是世上的孩子， cerita tentang domba yang hilang, 就是失去的羔羊， kemudian cerita tentang dirham, koin, uang yang hilang. 就是那些铜钱不见。 Artinya di sini kita bisa melihat betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. 这里我们可以看到，我们在神眼中呢是何等的宝贵， Dan dia mencari mereka yang terhilang. 而且他去寻找那些世上的人， Karena dia mau menanggung penderitaan semua orang di dunia ini. 因为他要担当着世上所有的人的苦难。 Hari ini mau nggak kita datang kepada dia? 今天我们是否要来到他面前？ Slide selanjutnya yang keempat dikatakan, 接下去我们看， Tuhan mengorbankan anaknya untuk semua orang. 神牺牲他的爱子给所有的人。 Di sini dikatakan karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, dan inilah kesaksian pada waktu yang ditentukan. 因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。他舍自己的做万人的赎价，到了时候，这事必证明出来。 Sekarang coba kita lihat, Bapa mana di dunia ini yang mau mengorbankan anaknya buat orang lain? 现在我们看这世上哪一位父亲要为自己的人舍命？ Kalau kita lihat di penjara ada penjahat yang benar-benar jahat, 如果我们在监狱里真的有坏人， yang melakukan banyak kejahatan, melukai orang, menyakiti orang, 他做了很多恶事，伤害别人， apakah kita mau memberikan anak kita tuker supaya anak kita yang dihukum dan penjahat itu keluar? 我们是否要把我们的孩子取代，让他可以出来？ Pasti kita akan bilang, no, bukan begitu caranya. 我们肯定会说，不是这样的。 Penjahat itu sudah melakukan kejahatannya. 那个他做了很多的恶事， Dia layak untuk dihukum. 他配得被惩罚。 Nah, bayangkan kalau Bapa di surga berpikir seperti itu kepada kita. 我们可以想象，如果天父对我们有这样的看法， Maka kita semua akan masuk namanya dalam kebinasaan yang kekal. 那么我们大家呢，肯定会在这个灭亡。 Tapi yang namanya kasihnya dan kebaikannya itu tidak ada di dunia ini. 可是呢，他的慈爱，他的美善呢，在世上是没有的。 Kasihnya dan kebaikannya itu dicurahkan dari surga untuk kita. 他的慈爱从天堂呢赐给我们大家。 Dikatakan dialah yang memberikan anaknya untuk menjadi tebusan buat saudara dan saya. 这里告诉我们，他给他的独生子成为一个赎价， Dia menukarkan semuanya supaya kita dilayakkan Bapak Ibu 他 semua. 代换所有的事。因此呢，我们大家都配得来到他面前。 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan karena Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. 并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃是替他们死而复活的主活。 Kalau kita bilang, kenapa sih Tuhan mau mati buat saya? 如果我们问，哇，为什么神要为我死呢 Kan？saya nggak layak, saya orang berdosa, 我是罪人，我不配的， saya orang jahat, 我是坏人， saya semua melakukan perbuatan yang buruk. 我做了很多恶事。 Tapi hari ini kita baca firman-Nya. 可是今天我们读了上帝的话， Justru Dia mati buat saudara dan saya 他往往就是为你而我而死， supaya kita bisa hidup sama seperti Dia. 让我们可以活着像他一样。 Dikatakan di sini kita tidak lagi hidup menurut diri kita sendiri. 这里告诉我们，不再为自己而活， Kita tidak hidup lagi sesuai dengan apa yang kita mau. 我们不再活按照我们的心意， Kita tidak hidup lagi sesuai dengan apa yang hawa nafsu kita katakan. 我们不再为着我们的这个情欲而活。
Kita tidak hidup lagi sesuai dengan apa yang kedagingan kita mau. 我们不再为我们的肉体而活， Tetapi barang siapa yang menerima dia sebagai juru selamat. 但是凡接受他成为救主的人， Hari ini kita punya tujuan hidup baru. 今天我们有新的盼望的生命， Yaitu hidup untuk dia, Bapak Ibu 就是 semua. 我们为他而活。 Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya saya bisa hidup untuk dia? 也许我们说，我们怎么样啊，为他而活？ Itu sebabnya kita punya Alkitab. 因此呢，我们为什么会有圣经？ Karena Alkitab adalah buku panduan bagaimana cara kita bisa hidup bersama dengan dia. 因为这个圣经是我们生命的指南，我们怎么样按照他的生命 Nah 而 kalau 活。 kita nggak pernah baca Alkitab, bagaimana kita tahu isi hati Tuhan dan kerinduan hati Tuhan? 如果我们没有读经，我们怎么知道他的心意呢？ Yang ada adalah kita melakukan sesuai dengan apa yang kita mau. 有的是按照我们的心意而做。 Saya percaya pada waktu kita mulai merenungkan firman Tuhan, 我相信，当我们开始思考神的话， banyak hal yang bertentangan dengan keinginan kita. 很多是跟我们的心意不一致， Banyak hal yang bertentangan dengan kedagingan kita. 很多事是跟我们的情意不合， Banyak hal yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. 还有很多是跟我们的肉体不合的事。 Karena dia mau kita berubah, Bapak Ibu semua. 因为他要的是我们改变， Kita nggak bisa berubah dalam sekejap langsung bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak bisa. 我们不可以一瞬间的改变，按照他的话。 Kita belajarnya selangkah demi selangkah. 可是我们一步一步的学习， Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan supaya menuntun kita untuk menjalankan apa yang firman Tuhan katakan. 因此他赐给我们这个圣灵来引领我们按照他的计划而做。 Karena dengan kekuatan kita, kebenaran kita, kemampuan kita, kita tidak bisa melakukannya, Bapak Ibu 因为按 semua. 照我们的能力，我们想要做的，我们是做不了。 Mungkin kita bilang, kita sering berkata, kita nangis, aduh aku gagal lagi, aku dosa lagi, aku jatuh lagi Tuhan. 也许我们很多时候我们在那边哭，哇，我这失败了，我做不了。 Tuhan tahu masalah kita, Bapak Ibu semua. 神知道我们会这样， Kalau seandainya pada waktu kita gagal, kita jatuh, kita berdosa, kemudian Tuhan langsung menghukum kita, 若是当我们失败的时候，我们做不了的时候，神马上惩罚我们， maka hari ini kita tidak ada lagi, betul? 那么呢，我们今天肯定是没有在了。 Tapi Bapak Ibu lihat, hari ini kita masih bernafas, bukan? 可是我们看，我们今天还有存在， Berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita. 意思是说，神还给我们机会， Dan Roh Kudusnya akan terus mengajarkan kita untuk berjalan sesuai dengan rencananya Dia. 而且主圣灵不断的引领我们，按照他的计划去做。 Jadi pergunakan waktu-waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk melakukan apa yang Dia mau kita lakukan. 所以呢，我们要好好使用这个机会呢，神给我们的去做他要我们做的。 Dan yang kelima, dikatakan Tuhan berbagi rumahnya dengan semua orang. 这里告诉我们，神把住处分给所有的人。 Dikatakan di situ Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang telah menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。 Dia mau kita menerima dia dan percaya supaya kita bisa menjadi anak-anaknya. 他要我们相信，而且接受他，成为他的儿女。 Belum lagi Yohanes 14 dikatakan di rumah Bapa banyak tempat tinggal. 还有呢，在我父家里有许多住处。 Kalau Tuhan jahat, dia akan bilang di rumah Bapa tidak ada tempat tinggal buat kita. 如果我们的神是坏的，他会说：哇，我父家里没有你们的住处。 Kalau saudara berpikir saya nggak layak, saya orang berdosa, saya orang jahat. Mungkin kita berpikir, wah saya nggak layak untuk masuk surga. 如果我们在想，哇，我是不配的，我是罪人，那我们在神的家没有住处。 Tapi hari ini kita baca, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. 可是今天我们知道，在父家里呢有许多住处， Berarti Bapa punya pengharapan bahwa semua orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu dipersiapkan tempat di rumah Bapa. 意思就是说，父有这个盼望呢。当我们信靠他的人呢，在父家里呢都有我们的住处。 Hari-hari ini apa sih yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kita dalam hidup ini? 现今我们的生命有什么事使我们惧怕的？
Ingat, fokus kita bukan kepada sesuatu yang sementara di dunia ini, 我们要记得，我们的焦点不是在世上的暂时性， tetapi kepada yang kekal sampai selama-lamanya. 就是那永生的，就是到永远。 Semua pergumulan, kesusahan yang kita alami di dunia ini semua hanya sementara. 所有的苦难，我们的挣扎，在这个世界上只不过是暂时的， Karena kita sedang mempersiapkan yang terbaik di alam kekekalan bersama dengan Bapa. 因为我们已经准备好，在这个永生父的家那边，与主同住。 Itu sebabnya lakukanlah yang terbaik Bapak Ibu semua. 因此呢，我们要做最好的。 Pada waktu kita gagal, kita tidak berhasil, kita jatuh dalam dosa lagi, 当我们失败，我们没有成功， jangan tinggalkan Tuhan. 我们不要离开神， Jangan lari daripada Tuhan. 不要远离他， Karena itulah yang iblis mau. 因为这个魔鬼要你这样做。 Iblis akan berkata dalam pikiran kita, 魔鬼要在我们的思想那边说， kamu gak layak, 你不配得 kamu sudah ternoda, 呀，你已经这样了， kamu sudah rusak, 你已经坏了， kamu tidak sempurna. 你已经没有用。 Itu yang iblis katakan. 这是魔鬼说的。 Tapi kalau kita lihat apa yang Alkitab katakan, 可是当我们看圣经记载， seperti tadi apa yang saya ceritakan tentang perumpamaan yang hilang. 就好像刚才我说的比喻， Bagaimana Bapa mencari anak-anaknya yang hilang untuk kembali lagi kepada Dia. 就是天父怎么样去寻找那些世上的人，再回转过来。 Kalau kita baca cerita tentang perumpamaan anak yang pergi meninggalkan bapaknya. 就这个比喻就是这个流浪的孩子离开他父亲， Anak itu meminta bagian, warisan 这个 dari 孩子 bapaknya. 要求父亲给他的这个留下来的遗产。 Meminta warisan dari orang tua yang masih hidup berarti itu menyumpahi bapaknya cepat mati. 还活着的父亲，你要他留下遗产，就是你要他死。 Tapi kita lihat ceritanya apakah bapaknya marah-marah dan tidak memberikannya? 可是这段故事是不是父亲生气呢？ Bapaknya memberikannya bagian bagi anak itu. 但是父亲把他分给孩子， Kemudian setelah anak itu mendapat warisan, uang, harta, kemana dia pergi? 孩子得了这个遗产，他去哪里？ Alkitab nggak pernah mencatat, maka anak itu menginvestasikan keuangannya sehingga dia berhasil. Nggak pernah. 圣经没有告诉我们，孩子把这个遗产呢，就是投资在某某地方，没有。 Tapi Alkitab berkata anak itu menghabiskannya dengan berpesta pora. 但是这个孩子呢，就是把这些财物呢花出去， Sehingga pada waktu semuanya habis, dia baru sadar. 完蛋以后呢，他才醒悟过来。 Setelah itu dia mau pulang kembali kepada bapaknya. 然后呢，他又再想回到父亲。 Nah di ending ceritanya kita lihat sendiri bagaimana respon daripada bapaknya. 后来我们知道，父亲的反应是怎么样。 Pada waktu anak itu pulang, apakah bapaknya langsung menghajar dia supaya dia bertobat? 孩子一回来，父亲是不是打他，让他悔改？ Tapi justru sebaliknya, bapaknya memeluk dengan kasih. 反过来呢，父亲反而拥抱他， Bapaknya menerima dengan kasih. 父亲用慈爱的心来接纳他， Karena dia berharap si anak ini belajar daripada apa yang sudah dia lakukan. 因为他盼望这个孩子从他的经验去学习， Dan dia berharap supaya anak ini berubah dari atas apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya. 而且他盼望这个孩子可以改变从他的经历。 Anak itu berbicara tentang kita, dunia ini saudara. 这个孩子是讲到我们大家， Bahwa dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. 就是说他已经把最美好的赐给我们， Dia tahu kegagalan kita, 他知道我们的失败， dia tahu ketidaksanggupan kita, 他知道我们的无能， dia tahu ketidakmampuan kita. 他知道我们的不行， Itu sebabnya dia panggil kita untuk datang bersama dengan dia. 因此呢，呼召我们来到他面前。 Dia tidak pernah mengusir kita, 他没有离弃过我们， dia tidak pernah meninggalkan kita. 他也没有撇下我们， Tangannya selalu ada buat kita untuk menolong kita Bapak 他 Ibu. 常常他的双手来帮助我们。 Karena kasihnya dicurahkan supaya saudara dan saya bisa berada dengan dia sampai selama-lamanya. 因为他的慈爱赐给我们，让我们大家都可以永远与他同住。 Dan terakhir sebagai penutup, Kolose 3 dari ayat 1 sampai 4 dikatakan, 最后，哥罗西书3章1到4节， karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang ada di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah.
Pikirkanlah perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. 所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。 Hari ini kita belajar, ada perkara-perkara, hal-hal yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. 今天我们注意，我们要学习，我们要思念，真正的专心去看， Bukan perkara-perkara yang di dunia ini. 不是在这个地上的事， Karena semua perkara-perkara di dunia ini hanyalah sementara. 因为地上所有的事都是暂时， Tapi ada kehidupan yang kekal untuk menanti buat saudara dan saya. 可是以后呢，会有这个永恒的生命就在等待我们。 Bahwa Tuhan rindu untuk membawa kita berjalan dalam rencana Dia. 神渴慕带我们进到他的计划里。 Kalau hari-hari ini kita masih mengalami pergumulan, 若是今天我们还有很多的挣扎， ingat baik-baik kita sedang belajar Bapak Ibu semua. 那是因为我们正在学习。 Semuanya itu selesai pada waktu nanti kita berhadapan muka dengan Dia. 当我们与他面对面的时候，就会完成。 Tapi selama saudara dan saya masih hidup dan bernafas, 但是当我们还有生命的气息， berarti ada waktu-waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. 意思就是说，他有这个时间，而且机会赐给我们， Supaya kita terus memperbaiki diri kita. 让我们不断的更新。 Roh Kudus akan terus menuntun kita untuk melakukan firman-Nya. 圣灵不断的要引领我们， Segala ketidaksanggupan kita, segala ketidakmampuan kita 我们的无能为力， akan diubahkan pada waktu Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. 当这个圣灵掌控在我们生命，它会改变我们。 Hari ini maukah izinkan kehidupan kita ini diubahkan oleh Roh Kudus? 今天我们是否许可这个圣灵来改变我们呢？ Dikuasai oleh Roh Kudus. 被这个圣灵所掌控， Artinya kita melakukan apa yang Roh Kudus mau dalam kehidupan kita. 意思就是说，我们去做圣灵要我们做的事。 Setiap pada waktu kita bangun pagi, mengucap syukurlah. 所以每一次我们早上起来的时候要感恩， Dan mulai berdoa, Tuhan apa yang Engkau mau dalam hidupku hari ini? 而且我们开始祷告神，你要今天我做的是什么？ Dan mulai melakukannya. 而且我们开始去做。 Pada waktu malam sebelum kita tutup mata, kita renungkan apakah saya sudah melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hari ini. 晚上临睡前，我们在思想，我们是否已经完成了神要我做的事？ Kalau belum, besok saya akan coba lebih baik lagi untuk melakukan kebenarannya. 若是还没有，明天我再试一试来遵行他的真理。 Kalau kita melakukannya hari demi hari, 若是我们每一天的这样的去 maka 做， kita sedang membiarkan bagian dari hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. 那么我们正在让这个圣灵来引领我们。 Hari ini Bapak Ibu semua, mau nggak kita bersama-sama melakukan dan memikirkan perkara-perkara yang di atas itu? 今天我们大家是否要思念上面的事？ Pikirkan kasih-Nya, 我们来思念他的慈爱， pikirkan kebaikan-Nya, 我们来思念他的美善， pikirkan pengorbanan-Nya, 我们来思念他的牺牲， dan pikirkan nanti di hadapan kita ada rumah yang baru untuk kita semua. 而且思念以后在天上有我们的住处。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头祷告， Bapa di surga, 我们在天上的父， terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. 谢谢你的美善， Kalau kasih-Mu sempurna buat kami, 你的完全的爱赐给我们。 kami orang yang tidak layak, 我们不配的人， kami orang yang berdosa, 我们有罪的人， kami banyak melakukan hal-hal yang mungkin mengecewakan Engkau. 我们做了很多让你失望的事。 Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menerima kami. 主耶稣，我们感谢你接纳我们。 Memasuki tahun yang baru ini, 进入新的一年， kami mau bertobat dari semua kejahatan kami 我们 Tuhan. 要从我们所有的罪恶来悔改， Kami mau bertobat dari hal-hal yang menyakiti hati-Mu. 我们要从伤害你的心而悔改。 Allah Roh Kudus, 求主圣灵， kami minta Engkau hadir dalam hidup kami. 我们求你在我们的生命里 Kuasai pikiran, perbuatan, perkataan kami. 掌控我们的思想意念，
Ajar kami untuk berjalan di dalam rencana-Mu yang indah. 教导我们在你的美好的道路上走。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Biarlah perkara-perkara di atas, yaitu kebenaran firman-Mu, 让之上所有的事， itu yang menjadi pemikiran kami dan tujuan hidup kami Tuhan. 让我们的生命的焦点是在你的事。 Itu yang menyadarkan kami bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. 世上所有的一切只不过是暂时， Tetapi apa yang Kau rencanakan adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. 可是你为我们的计划是永生的生命。 Terima kasih, 谢谢主， materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. 求你印记你的话语， Dalam nama Tuhan Yesus. 奉靠主耶稣基督的圣名。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. 我们要进入圣餐， Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. 圣餐是主所行的。 Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kali yang kedua. 圣餐是讲到主耶稣的事，直到他第二次的再来。 Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. 每一次我们进入这个圣餐是神的吩咐， Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Marilah kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus supaya kita lebih mengasihi Dia. 每一次我们所行，让我们可以纪念他，他对我们的美善。 Mari kita tundukkan kepala. 我们低头， Siapakah kami ini Tuhan? 主啊，我们是何等人？ Sebelum kami mengenal Engkau, 当我们还没有认识你， kami semua adalah orang yang berdosa. 我们都是罪人。 Engkau tidak berdosa, rela turun dari surga mulia menderita gantikan kami. 没有罪的你，你愿意来到这个世上。 Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. 真的，主啊，我们来思量，你把我们作为你的儿女， Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. 你带领我们，你维护我们。 Saat ini Engkau ingatkan, ya Bapa, kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, memenuhi jemaat-Mu, memenuhi setiap hati 这 kami. 个时刻，你的荣耀正在昭告你的教会，你的会友。 Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus 接 ini. 着圣餐，神要祝福你和我。 Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. 可是神要我们用按照正确的方式， Karena itu masing-masing introspeksi, lihat keadaan diri kita. 因此我们每个人审查我们自己， Jangan simpan dosa. 不要存着罪恶。 Kalau kita diingatkan akan dosa-dosa yang kita lakukan, mari kita minta ampun kepada Tuhan. 若是神提醒我们的罪恶，我们求神饶恕。 Ampuni kami Tuhan, 主啊，求你饶恕我们。 ampuni kami, ampuni. Sikiarabaya, syandarabaya, rabaya, 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 rabaya. Minta ampun. Ya rabaya sakata karabaya syandara papa papa papa. Ya rabaya sikata karabaya syakata karabaya syandara papa papa. Ya rabaya syandara papa. Terima kasih. Ya Bapa, kalau kami mengingat kebaikan 我 Tuhan, 们若纪念你的美善， kami lebih mengasihi Tuhan Yesus. 主啊，我们更加爱主耶稣， Kami lebih mengasihi satu sama yang lain. 我们更加的互相彼此相爱。 Jamah kami, 主啊，触摸我们， penuhi kami, 充满我们， layakkan kami, 让我们配得。 kuduskan dan sucikan kami semua itu untuk dapat makan dan minum tubuh 求你洁净我们大 dan 家， darahmu. 让我们还没有吃喝你的身体。 Makasih. 主耶稣，谢谢你。 Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya, 相信的人，这个圣餐可以赐给他们。 anak-anak di bawah usia 12 tahun, 12 jangan 岁 makan 以下 dan 的 minum 孩 perjamuan 子不 kudus. 要参加这个圣餐。 Mari kita siapkan perjamuan kita. 我们预备这个圣餐。 Ada yang belum dapat perjamuan kudus? Semua udah?
还没有得着的有吗？ Mari kita bangkit berdiri. 请我们大家站立起来。 Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. 因我传递给你们，我从神能接来的， Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 当晚耶稣被卖的时候，他把这个饼， Setelah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, 他掰开的时候，他祷告。 Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatkan aku. 这是我的身体，为你们而舍的，这样纪念我。 Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? 这饼不是我们与主相聚的饼吗？ Mari kita makan di dalam nama 我 Tuhan 们 Yesus 奉主 Kristus. 耶稣的名来吃。 Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 我们用右手举起这个杯， Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, 吃了，他举起这个杯，并说 cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. 这杯是用我的宝血来所立的新约。 Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 你们每一次喝的时候来纪念我。 Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? 这杯我们谢恩的，不是我们与基督的一起聚喝吗？ Mari kita minum dalam nama Yesus. 我们奉耶稣的名来喝。 Sekarang mari kita naikkan ucapan syukur. 现在我们感恩。 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Sikarabaya rabaya 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 rabaya. Tahun 2025 adalah tahun penuaian segala berkat-berkat yang baru takkan tercurah bagi kita 丰收 semua. 之年，有新的祝福赐给我们。 主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主，我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主，颂赞荣耀。 感恩归于我的主，颂赞荣耀，感恩归于我的主。Terima kasih ya Tuhan 我们感谢主， untuk lawatanmu, 你对我们的造访， berkat-berkat kesembuhan, 你赐给我们福音， mujizatmu, 你的神 kelepasan, 迹奇事， jawaban doa, 你对我们祷告的回应， kekuatan yang baru, 新的做， pengharapan yang baru. 新的盼望。 Saatnya kami akan menerima berkat-berkat. 这个时候，我们要领受你的祝福。 Mari para suami angkat tanganmu di hadapan Tuhan. 做丈夫的，在神面前举起你的手， Terima pengurapan raja, 请领 iman, 受从新神而来 dan 的 nabi 祭司、先知的 pengurapan hikmat kebijaksanaan yang selalu Tuhan beri, yang selalu baru Tuhan berikan. 神赐给你新的智慧、聪明， Tuhan berikan berkati kesehatan yang sempurna. 神赐给你美好的健康， Membawa keluargamu hidup takut akan Tuhan. 把你的家庭敬畏神， Segala pekerjaan dan usahamu Tuhan buat berhasil 你的 dan 工 runtuh. 作、生意神做成功。 Mari para istri-istri angkat 做 tanganmu di 妻 hadapan 子 Tuhan. 的，在神面前举起你的手，
Bapa, jadikan istri-istri di 把 tempat 这些 ini 这 sebagai 里 tiang 的妻 doa 子成为祷告柱， dan tiang penolong untuk suami dan keluarga. 而且帮助她的家庭、她的丈夫， Engkau jadikan mereka anggur yang manis di 成为 tengah 一 keluarga. 个美好的这个葡萄枝。 Engkau berkati setiap kesehatan mereka. 你也祝福他们的健康， Menjadi ibu yang mendidik dan mengajar anak-anaknya untuk hidup takut akan 成 Tuhan. 为一个母亲，可以管教孩子们敬畏神。 Engkau berkati segala usaha dan pekerjaannya. 你也祝福他的工作， Pengurapan yang baru Tuhan berikan. 新的恩膏神赐给你， Hikmat yang baru turun atas istri-istri di tempat ini. 新的智慧聪明也临到这里的妻子们、 Mari para anak muda dan single parent angkat 年 tanganmu 轻 di 们、 hadapan 单 Tuhan. 亲们举手。 Anak-anak muda yang takut 年 akan 轻们 Tuhan 敬畏神的年轻们， dan menjaga kekudusan. 而且敬畏洁净的心， Berhasil dalam studi mereka. 在他们的事业成功， Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang dunia 有10 turun 倍 atas 比 mereka. 世界的人临到他们， Bagi mereka yang bekerja, 他们做工的， Kau jadikan kepala dan bukan ekor. 使他成为头，不是尾。 Kau berikan keberhasilan dan keberuntungan. 你赐给他们有这个成功成就， Kau pakai hidup mereka untuk kemuliaan nama 你使用 Tuhan. 他们生命归荣耀于你。 Para single parent, 单亲的， kami percaya mereka tidak berjalan sendiri. 他们不是单单一个人行走。 Tangan Tuhan yang selalu menopang mereka. 主啊，你的手扶持他们， Urapan yang baru, 新的恩膏， hikmat yang baru 新的 turun 智慧 untuk mendidik anak-anaknya 临到 takut akan 他 Tuhan. 们，来管教孩子们敬畏耶和华。 Kesehatan yang sempurna Kau 有美 berikan 好的 bagi 健 mereka. 康，你也赐给他们。 Seluruh jemaat, mari Soyo seluruh Dawayo. angkat tanganmu di hadapan Tuhan. 把你的双手举起来， Kami mengucap syukur ya Tuhan. 主啊，我们向你感恩， Karena kami telah dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini. 因为你让我们配得来进入这个圣餐。 Kami percaya dengan iman 我们用信心相信， yang sakit sudah disembuhkan, 有病的得医治， yang terikat sudah 被 dilepaskan, 捆绑的得释放， yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa. 重担的主你回应他们。 Dengan iman kami percaya semua GBPRC 我们 Mandari 深 Service 信我们 diselamatkan 的 dalam 华 nama 年 Yesus 奉 Kristus. 耶稣的名得救了。 Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. 各位请坐。感谢主，感谢主。来，弟兄姐妹，在这时候，我们预备我们的心，我们要献上最好的奉献。Kita akan memberi persembahan di minggu pertama di tahun yang baru ini. 需要信奉的可以举手吗？ Yang perlu amplop 可以angkat tangannya. 好，我们一起祷告。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业已经是我的。这是奉献的时候，奉耶稣基督的圣名，我们献上奉献。哈利路亚，阿门。我可以问一下吗？在我们当中有第一次参加我们的聚会吗？可以举手。Apakah ada di antara kita yang hadir pertama kali di ibadah Mandarin Service？ 可以举手啊！欢迎欢迎弟兄，主耶稣祝福你，主耶稣祝福你，耶！感谢主，感谢主。biar di tahun ini 我们 masing-masing 带灵魂到神的国度里， Amin. Kita bawa jiwa-jiwa
masuk ke dalam kerajaan Tuhan. 我们预备我们的心。 Yes， 哈利路亚 ，Shalom， 平安，弟兄姐妹，感谢主，感谢他的仆人，主的仆人Pak Charlie Jeremia telah memberkati kami. Terima kasih Bu Shirley， 不要忘记啊，新年快乐！今年是什么年啊？丰收之年，丰收之年，再一次，丰收之年。Nah, firman Tuhan bilang, lihatlah ke sekelilingmu. Sekeliling kita siapa? Suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, tetangga kita, mungkin juga yang punya supir, siapapun, mungkin teman sekerja. Firman Tuhan katakan, lihat sekelilingmu, ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Apa yang kita lakukan? Kita cuma ngomong, Yesus ini, sing Yesus平安, amin. Percaya bukan kuat gagah saya dan saudara, tapi oleh Roh Kudus. Maka Tuhan akan bawa orang tersebut untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saya undang kita berdiri, kita akan berdoa dan tutup bersama. 阿爸天父，我们感谢今天早上的机会，感谢你的爱，感谢你的宝血的身体，你的鞭伤医治我们每一位。感谢我们把你的仆人把查理杰勒米亚祝福他一家人，祝福他的侍奉工作，apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Tahun 2025, tahun penuaian terjadi dalam keluarga kami, keluarga hamba-Mu Charlie Jeremia. Dalam pelayanannya baik jiwa-jiwa yang diberkati dan diselamatkan, baik jiwa-jiwa yang dipulihkan, keluarga yang dipulihkan, kerjaan yang diberkati Tuhan, dan penuaian secara jasmani, kesehatan, penuaian damai sejahtera Tuhan, penuaian berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami lihat ladang telah menguning dan siap untuk dituai. Tuhan berikan pekerja-Mu, pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Penuh darah Yesus atas Pak Charlie Jeremia sekeluarga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami pagi ini. Berkati Ibu Shirley, suami, anak, cucu, mantu, semua diberkati Tuhan. Dan keluarga yang menjadi berkat. Dan apapun yang kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih jemaat-Mu diberkati Tuhan, menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Terima kasih，弟兄姐妹们，好，我们回去的时候，我们举起我们的双手，领受从我们上帝天父丰富的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安。领受从上帝丰富的恩典，丰富的祝福，通过他的独生者主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。马拉纳达，主耶稣在云中迎接我们所有人，我们所有人相信的一起都欢呼。阿门，阿门，阿门，哈利路亚！主耶稣祝福大家，阿门，平安。Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya,
mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus. Sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.